ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے اس وقت خاص طور پہ ایاز صادق صاحب نے جو بیان دیا، اس بیان کی وجہ سے اس وقت پورے پاکستان میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے. عام عوام بھی پریشان ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ یہ ریاست کا فیصلہ تھا، اور اس طرح کے بیان بازیوں کی وجہ سے ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری جو ایفرٹس ہیں، ہمارے جو جوانوں کا مورال ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے. ندیم مولوی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ سمجھ نہیں آتی کہ جب اس طرح کے ذمہ داران اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. کوئٹہ جلسے میں کیا ہوا تھا وہ ہم دہرانا نہیں چاہ رہے، گجرانوالہ جلسے میں کیا تقریر ہوئی اسٹیج سے وہ بھی ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. آج کا کل کا جو بیان ہے ایاز صادق صاحب کا وہ آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن اور خاص طور پہ نون لیگ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات، اگر ملک سے محبت ہے اپوزیشن کو، نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے بیان دینا چاہیے تھا کہ ایاز صادق نے غلط کیا ہے، اس کے خلاف میں پارٹی ڈیسیشن لوں گا. ابھی تک کوئی نواز شریف کی کوئی آئی ہے سٹیٹمنٹ؟ نہیں. کیا بلاول صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے؟ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اس بیان کے اوپر کوئی معذرت نہیں کی گئی، حالانکہ ان کو وضاحت بھی دینی چاہیے تھی، معافی بھی مانگنی چاہیے تھی. دیکھیں، وضاحت کے بعد بھی وہ سزا کے مستحق ہے. بالکل یہ بات نہیں ہے کہ ہے نا، آپ انٹرا پارٹی لاء کے مطابق بھی آپ سزا دے سکتے ہیں، آئین کے مطابق بھی دے سکتے ہیں جو پاکستان کا آئین ہے. ظفیر، ایک عام انسان بھی اگر کسی پہ الزام لگاتا ہے تو قانون کے آپ جا کے دروازہ دستک دے سکتے ہیں کہ اس نے مجھے الزام لگایا، اس نے میری ذات کے اوپر بات کی، اس نے میرے ادارے کے اوپر بات کی، تو یہ قانوناً جرم ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جرم ہے کہ آپ الزامات نہیں لگا سکتے. جب آپ بات کرتے ہیں نا، چاہے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، آپ اینکرنگ کر رہے ہیں، ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں، اس کی بنیاد ہونی چاہیے. اگر آپ بنیاد کے بغیر بات کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے فلور پہ، اسمبلی کے فلور پہ، جہاں پہ آپ کو دنیا مانیٹر کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور اس فوج کے بارے میں بات کرنا، اس فوج کے بارے میں بات کرنا جو اپنا خون پسینہ بہاتی ہے کہ آپ جیسے لوگ محفوظ رہیں. آپ یہاں پہ طوفان آتا ہے تو کون آتے ہیں؟ ایاز صادق صاحب آتے ہیں یا فوجی آتے ہیں؟ فوج آتی ہے. بارش ہو گئی تھی، کون آتے تھے؟ ہمارے کو کراچی کے اندر فوج بلایا آپ نے؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز میں جہاں مصیبت آئی، خون کی ضرورت پڑی، فوجیوں نے دی. ایک ماں کا لخت جگر شہید ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے میرے دوسرا اولاد حاضر ہے. سلام ہے اس ماں کو. آپ اور میں اس سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم اس رتبے پہ نہیں پہنچے. جب بھی آج ہم فوجیوں کو سلام کرتے، کیوں کرتے؟ میرا اگر بچے کو کچھ ہو جاتا ہے نا، یقین کریں میں کانپ اٹھتا ہوں. میں اپنا دوسرے بچے کو نہیں بیچ سکتا. یہ تو سلام ہے اس ماں باپ پہ جو ایک بچہ شہید ہوتا ہے، دوسرے کو بیچتا ہے. اور پھر آپ ایسے فوجی کے بارے میں بات کریں جو ملک کے لیے جان دے رہے ہیں، جو آج بھی برف کے علاقے میں، آج بھی دیکھیں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوگا آپ کی سرحدوں پہ، جہاں پہ برف جمی ہوئی ہے، جہاں پہ ایک انسان سانس نہیں لے سکتا، وہاں آپ کا فوجی بیٹھا ہوا ہے. تو اس فوج کی خدارہ، میں تو کہتا ہوں آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، فوج کو دور رکھیں. آپ نے شروع سے ہی تماشا بنا رکھا ہے سلیکٹڈ الیکٹڈ سلیکٹڈ. اگر الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کے جو سیٹیں جیتی ہیں تو وہ کیا آرمی والوں نے لا کے دیا؟ پیپلز پارٹی نے پوری گورنمنٹ بنا دی. تو یا تو ہمانے اگر کہتے ہیں نا سلیکٹڈ ہے تو پھر آپ بھی سلیکٹڈ ہے. تو یعنی کہ میں ادھر سندھ میں آپ الیکٹڈ ہیں، پنجاب جائیں تو سلیکٹڈ ہے. سر لیاری میں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سلیکٹڈ ہیں، لاڑکانہ آپ جیت گئے تو وہاں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں. میں دوبارہ سے کہوں گا وہی بات ہے کہ تم کرو تو عاشقی، کوئی اور کرے تو زنا. یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ قوم سے محبت کرنے والے قوم کے لیے سوچیں. کتنے قوانین بن رہے ہیں، کتنے پالیسیز بن رہے ہیں، کتنی. آج آپ کو پتہ ہے ہنڈی اور حوالہ کا کام ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ اس کی روشن ڈیجیٹل پاکستان ایک پالیسی بنی. یہ ہوتا ہے اسمبلیوں میں کام کرنا. روشن ڈیجیٹل پاکستان بن گیا، آسانی ہو گئی. ہر فورنر اوورسیز پاکستانی پیسے ڈالتا ہے، ورنہ یہی پاکستان میں ہنڈی کے ذریعے آتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں جی ریمیٹنسز کیسے آ رہے ہیں؟ جادو سے نہیں آ رہے، اور نہ ہی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں. روشن ڈیجیٹل پاکستان نے اعتماد حاصل کیا عوام کا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
ارے میں نہیں کہتا, آپ نے بھی اچھا, پیپلز پارٹی نے بھی اچھا کام کیا, انہوں نے جو ہسپتال بنایا جو کہ ایشیا میں لوگ کہتے ہیں کہ دل کا سب سے بالکل NICVD کی دنیا تعریف دنیا کرتی ہے. تعریف, تو آپ لوگ ایسے کام کریں. اور پھر وہ فوج جو آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, ورنہ آج اگر آپ کے دشمن سرحدوں پہ آزاد ان کو چھوڑ دیں تو یقین کریں نہ سیاستدان کچھ کر سکے گا, نہ میں کچھ کر سکوں گا. یہ آپ کی فوج ہی ہے جن کے خوف سے ہندوستانی فوج کانپتی ہے. بالکل. لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, بلوچستان میں جو نعرے لگے, پھر اس وقت دشمن کو جو آپ اس طرح کا کانٹینٹ دے رہے ہیں, آپ فیور دے رہے ہیں ان کو کہ اس پہ بات کر سکے, چونکہ آپ کا بیان آیا, بیان آنے کی وجہ سے اب وہ ڈیبیٹ کا حصہ بن گیا, اور ہر جگہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ کے پاس بھی, ہمارے پاس بھی انڈیا سے میسیجز آ رہے ہیں, وہ لگاتار اس پہ بات کر رہے ہیں. وہاں میڈیا یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا مشین آن کر دی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وضاحت دے دی, ڈیمیج آپ کر چکے ہیں, تباہی پاکستان کی آپ نے کرنے کی کوشش کی, اس دن کو آپ نے, اس کی جو فتح تھی اس کو زائل کرنے کی ناکام کوشش کی. اس کی وجہ سے جو یہاں پہ بھی ہمارے پاکستان میں بھی جو شرپسند عناصر ہیں ان کو بھی تقویت ملتی ہے, ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ اس طرح کے بیانات کی وجہ سے. ظفیر, ان کے جو طاقت ہے میں آپ کو بتاؤں, وہ ان کا میڈیا سسٹم بہت سٹرونگ ہے. بالکل. ہم چھوٹے سے میڈیا ہے ہمارے پاکستان پہ, پر آپ یقین کریں ہمارا ایک اینکر ان کے 100 اینکروں پہ بھاری ہے. وہ کیوں نہیں کرتے پروگرام؟ بلائیں ہمارے کسی بھی اچھے اینکر کے ساتھ بیٹھے, آپ کے ساتھ بیٹھے, میرے ساتھ بیٹھے, کراچی میں کیا پاکستان میں جس اینکر کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ اسے منہ توڑ جواب دیتا ہے. آپ نے کبھی کسی پروگرام میں انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ کو بلاتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں یا تو جو خریدے ہوئے ان کے لوگ ہوتے ہیں, ایسا ہی, یا وہ کمزور طبقے کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس میڈیا گروپ میں کون سا کمزور ہے اور پھر اسے اچھالا جائے. اور آج انہوں نے اسمبلی کے انسان کو, جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, اسے کس طرح سے, جسے کہتے ہیں نا, ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی. دیکھیں دشمن تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا, اس کو کانٹینٹ کس نے دیا؟ آپ نے دیا نا, آپ کی اسمبلی میں منتخب شخص نے دیا. انسان کی خواہشات انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے, اور وہ بھی جب لالچ آ جائے. ہمارے اپوزیشن کی لالچ آ گئی ہے کہ مجھے حکومت کرنی ہے. دیکھیں حکومت کریں, آ جائیں کچھ سال بعد الیکشن میں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج میں ابھی کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو اگر آپ اچھا کر دیں گے, آج یہاں پہ لوگ مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں, سندھ حکومت تو سندھ کے پاس ہے, یہاں پہ ٹماٹر 10 روپے کلو کیوں نہیں ہے؟ پنجاب میں 200 ہوتا تو میں کہتا ہوں سندھ زندہ باد. صحیح, ٹھیک ہے نا جی. سندھ کے اندر آٹا سستا ہوتا, 2 روپے کا آپ کو آٹا ملتا, 5 روپے کی روٹی ملتی. سندھ میں کیا سسٹم ہے؟ کیا آپ کو عمران خان روک رہا ہے سستا آٹا کرنے سے؟ کیا عمران خان روک رہا ہے آپ کو مہنگائی کم کرنے سے؟ پھر کس بات کا, جو چیزیں جس شعبے میں آپ ہیں اس کو ظاہر کریں. میں خود پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں عوام ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ڈیلیور کریں. میں نے آپ کو بتایا نا, آج ہنڈی اور حوالے کا کام ختم کیا. مجھے فخر ہے عمران خان صاحب کی اس پالیسی پہ. روشن ڈیجن کل تک جو باتیں کرتے تھے 170 سے 200 روپے ڈالر پہنچ جائے گا, آج ڈالر نیچے جا رہے ہیں. آج آپ کو میں بتا دوں, آپ کسی منی چینجر کے پاس جائیں, وہ کہہ رہے ہیں صاحب لوگ بیچنے آ رہے ہیں, خریدنے کوئی نہیں آ رہا. کیوں؟ یہ اعتماد. دیکھیں پالیسیز پہ کام کرو. ہندوستان شروع سے پالیسیز, ہمارے پالیسیز کو توڑنا چاہتا ہے, ہمارے حکومت اس میں بالکل ندیم صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم فارن پالیسی میں بھی اور انٹرنیشنلی ہم لابنگ کرنے میں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنی نئی ٹیم لے کے آتی ہے. پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے دفتر خارجہ چینج ہو رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ چینج ہو رہا ہے, آپ کی پالیسی چینج نہ ہو, لابنگ ہو. اس پہ مزید بات کریں گے. سینیٹر سحر کامران صاحبہ نے جوائن کیا ہے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. آج خاص طور پہ منفی بیانیے کی سیاست ہر طرف ڈسکس ہو رہی ہے. ایاز صادق صاحب نے جو بیان دیا, اس بیان کی وجہ سے بھارتی میڈیا اس وقت لگاتار ٹرانسمیشنز کر رہا ہے. کس طرح اس بیان کو دیکھتی ہیں اور کتنا یہ افسوسناک واقعہ ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج یہ اتنی بٹر انوائرمنٹ کیوں ہے. ایاز صادق صاحب نے اپنے بیان کی وضاحت کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ICR کا بھی بیان آ گیا ہے. جی تو میرے خیال میں اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں رہا. لیکن یہ جس قسم کی سیاست آج چل رہی ہے, غدار بھارت کے ساتھی, اسرائیل کے ساتھی, دہشت گرد, یہ ہم کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟
आज जो फवाद चौधरी का बयान है वो भी भारतीय मीडिया में बहुत डिस्कस हो रहा है, तो अब हम क्या करें? हम अपनी आंखों से वो चश्मा उतार सकते हैं जिससे हमें हर दूसरा से गद्दार नजर आता है, और इस गद्दारी को साबित करने के लिए हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हमें अपने बयानात देते हुए पता ही नहीं लगता कि हम क्या कह रहे हैं। आज फवाद चौधरी ने जो बयान दिया, मुझे ये बताएं कि क्या उससे सैफिस पे, पाकिस्तान के केस पे कोई इम्प्लीकेशंस होंगी, कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्या किसी से माफ़ी मांगने से वो जो है उसमें बेहतरी आ जाएगी? क्या मामला दुरुस्त हो जाएंगे? तो मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए हुकूमत को कि किस नहज पे पाकिस्तान को ले आई है। अगर आपकी फोकस होती पाकिस्तान के मामला बेहतर करने में, खारजा पॉलिसी आपकी, हेलो जी जी सुन रहे हैं हम आपको। हेलो जी सहर कामरान साहिबा, हम आपको सुन रहे हैं। जी, खारजा पॉलिसी आपकी इतनी नाकाम है कि आज पाकिस्तान के बेरीना दोस्त भी आपसे दूर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये गैर संजीदा बयानात हैं, बगैर सोचे समझे। आप खारजा मामलात को मीडिया पे जिस तरीके से डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपके फॉरेन मिनिस्टर हो और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, आज हम जिस तरह के बयानात की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जो बयानात ईरान और अमेरिका जाके दिए थे, वो भी हमारे लिए जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम तो एक बहरान से निकलते हैं और दूसरे बहरान में जाते हैं, क्योंकि ये हुकूमत की बहरानों की है, इसकी एग्जिस्टेंस बहरानों पर है। तो मैं बिल्कुल सही कह रही हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, लेकिन हम फवाद चौधरी साहब के जो बयानात हैं, ये बयान है और इससे पहले भी जो वो बयानात देते हैं, हम उनको भी डिस्कस करते रहे। इसमें कोई शक नहीं कि वफाकी वज़रा की तरफ से बहुत गैर जिम्मेदाराना बयानात आए, लेकिन जो अयाज सादिक साहब का बयान है और उसकी जो उन्होंने वजाहत दी है, वजाहत में भी वो यही कह रहे हैं कि अभिनंदन को इंडिया के हवाले करना गलत फैसला था, वो कायम इस बयान पे। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया ने इसको टेम्पर किया, मेरे बयान को तोड़ मतोड़ कर पेश किया, लेकिन डैमेज हो चुका है। इंडियन मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा करना था वो कर चुका है, दोनों तरफ से, हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। कब संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा? पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से आप सियासत बिल्कुल करें, महंगाई पे बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत पे सवालिया निशान उठने चाहिए, आप सवालात करें, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से और इस तरह की जो बड़े दिन हैं, जो बड़ी कामयाबियाँ हैं, चाहे वो पाकिस्तान फ़ौज की हों, फोर्सेस की हों, उनको मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। देखिए रफीक साहब, मैं हर गलत बयान को गलत कहूँगी जी। मैं इमरान खान अहमद न्याजी के ईरान में इस बयान को कि पाकिस्तान के साथ ज़मीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं, उसको भी गलत कहूँगी। जी। मैं जो हूँ, जो उन्होंने अमेरिका में जाके कहा कि हमारी ISI ने जो है उनको ट्रेनिंग दी है, मैं उसको भी गलत कहूँगी। मैं जो हूँ, अयाज सादिक ने जो बयान दिया उनको नहीं देना चाहिए था अगर कोई मीटिंग इम्कानियात थी। मैं ये कहूँगी फवाद चौधरी ने जो आज बयान दिया, आज मीडिया वो डिस्कस नहीं कर रहा जो अयाज सादिक का बयान है, बिल्कुल आज मीडिया डिस्कस कर रहा है जो फवाद चौधरी का बयान है। अगर आप अभी इंडियन पेपर्स और इंडियन मीडिया को देख लें, लेकिन मैं कहती हूँ कि क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्यों हम अपने जो मामला खुद घर पे दुरुस्त नहीं कर सकते? सेनेटर साहबा, यही वो वजह है, हम भी यही कह रहे हैं कि जब आप गैर जिम्मेदाराना, गैर ज़रूरी बयान देते हैं, तो वो फिर जब इंडियन मीडिया उसको डिस्कस करता है, फिर उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए DGI-SPR को सामने आना पड़ा। फिर अब देखिए इस वक्त हर प्राइम टाइम में भी यही डिस्कस हो रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है। हम कब आम आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको फोकस करेंगे? हम कब गैर ज़रूरी चीज़ों से निकलकर इंपॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं, हमारे महंगाई है, हमारी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल तबाही के दाने पे खड़ी है, हम इन चीज़ों को कब एड्रेस करेंगे? हम क्यों इस तरफ नहीं जा रहे हैं? हम सिर्फ इक़्तिदार और हम अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ही खड़े हैं। देखिए बात यह है, अपोजिशन पार्टीज हैं, हम ऐवान के अंदर भी अवाम के मसाइल की बात करते हैं, और हम जो ऐवान के बाहर भी जो हमें मजबूर किया गया कि जब वज़ीर आज़म साहब ने एक्सेंट होकर अपना जो चेहरा बनाया है उन्होंने कौमी असम्बली में, वो मुराद सईद है जी। जो वज़ीर आज़म साहब की जो अपनी हरकतें हैं और जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, वो शहबाज गिल है, वो मुराद सईद है, वो जो है चौहान साहब हैं, और वो जो उनका तरीका गुफ्तगू है, जो लहजा है, जहाँ पे वो शक्लें बना के मैं समझती हूँ गैर संजीदा गुफ्तगू और इनअप्रोप्रिएट अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ गाली गलौज का कल्चर बिल्कुल सेनेटर साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो बयानात हैं, हमने देखा माजी में मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की हरकतें हुई हैं,
मोहतरमा बीबी शहीद के हवाले से उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ये वो चीज़ें हमारी सियासत का बदकिस्मती से हमारा हिस्सा रही हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ना होगा, हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने होंगे, हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि हम किस तरह पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ला सकते हैं। आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में नदीम मौलवी साहब सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर तजियाकार हैं, वो भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सकते हैं लेंगे। किस तरह देखते हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा बता रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि हमें गद्दारी के जो सर्टिफिकेट हैं वो नहीं देने चाहिए किसी भी पार्टी को, और ये आगाज़ बदकिस्मती से नॉन लीग से ही शुरू हुआ था, आज हर जगह डिस्कस हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो मनफी सियासत है वो आपके सामने है, आप बहुत सीनियर हैं इस फील्ड में, आपने कवर भी किया, आप इस तरह के इजलास में जाते भी हैं, किस तरह देखते हैं इस सारे मामले को? हमें कब आम आवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेंगे, कब आम आवाम को डिलीवर करेंगे, चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो? देखिए, हमें एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा। जैसे कि पीपल्स पार्टी कह रही थी, सेनेटर साहिबा फरमा रही थी कि हम आवाम के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, अब डिस्कस करने का वक्त ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर आप सिंध में डिलीवर कर देंगे सही, तो आप एक मिसाल बना देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर आप सिंध के अंदर अपने आप को प्रूव कर देंगे, ठीक है, तो वफाक खुद ब खुद या शर्मिंदा हो जाएगी, या आने वाले वक्तों में हर शख्स कहेगा हमें सिंध वाली हुकूमत चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है, अब हमने अल्फाजों के अंदर लफ्फाजी से निकल के सही, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। ठीक है, अब यही बात है हुब्बुल वतनी की, ठीक है, अल्फाजों से निकल के हमें प्रैक्टिकल दिल करना से होगा, प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा कि हम असेंबलियों में जरूर आए हैं, पर पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की इज्जत क्या है? आप इज्जत देखिए, आपस में एक दूसरे की बेशक जो भी बातें आप करें, मैं तो कहता हूं पर्सनल इश्यूज पे तो असेंबलियों में भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असेंबली बने हैं अवाम के, आप मुंतखब लोग हैं, आपको इश्यूज को रिजॉल्व करना है, लॉज बनाने, डिस्कशंस नहीं करने कि आपने ये किया उसने ये किया। ये मियां बीवी की लड़ाई नहीं है। सही, पर अफसोस के साथ हमारे यहाँ कई सालों से ऐसा लगता है असेंबलियों में मियां बीवी की लड़ाइयां हो रही हैं। ये जंग कब खत्म होगी? अभी जो गद्दारी वाला मामला बड़ा सेंसिटिव है, देखिए, हमें गद्दारी किसी को के सर्टिफिकेट नहीं अल्फाज देना चाहिए। बहुत बड़े अल्फाज है, जी। वो किसी को ना बोलें, क्योंकि आप किसी के दिल को नहीं जानते। सही। आप सर्कमस्टांस, मैंने आपसे जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बाज वक्त किसी की जबान जी। आप में डाल दी जाती है, ठीक, ठीक है, और जानबूझ के भी हो सकता है, आप नादानी के तौर पे भी हो जाते हैं। तो ये जबान कौन डाल रहा है? सोशल मीडिया के जरिए अवाम के अंदर गंदी जबान डाले जा रहे हैं। ठीक, देखें, ये हिंदुस्तान जो लॉबी कर रहा है, हमारे ये सारे हमारे बच्चों को सोशल मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, इन सब चीजों को हिंदुस्तान इसलिए कर रहा है, सरहदों पे उसकी हिम्मत नहीं है कुछ ठीक है। करने लेकिन को। देखिए, दुश्मन तो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, जाहिर है दुश्मन होता है, तो वो कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। लेकिन हमें खुद एहसास करना होगा, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा ताकि हम बैक बाउंस करें उनकी चीज़ों को। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, नदीम मौलवी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में डिलीवर करे और मिसाली हुकूमत कायम करे, ताकि आने वाले वक्तों में लगे कि सिंध में काम हुआ, ऐसी हुकूमत हमें चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फेडरल में हुकूमत है, वो डिलीवर करें, आम आवाम को फ़ायदा दें, ताकि ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी, आप स्ट्रांग होंगे तो लोग आपको ज़ाहिर है वोट भी देंगे। देखिए, बात ये है कि मैं अभी बाई रोड कराची शो कर जी, जी। ठीक है, मैंने सक्खर में भी NICBD देखा, मैंने सक्खर का प्रेस क्लब भी देखा, मैंने IBA यूनिवर्सिटी भी देखी, मैंने वहाँ पर जो है जो गर्ल्स की यूनिवर्सिटी है वो भी देखी, मैंने जो है कराची के अंदर जो है जो फ्लाईओवर्स बने मैंने वो भी देखे। लेकिन महज जो है आप एक बना ले कि आपने सिंध करना है। आज जो है थोड़ी सी बिजली पैदा हो रही है, आज घर की खवातीन जो है एम्पावर्ड है। आप ये देखें कि सिंध के अंदर लेजिस्लेशन सबसे बेहतर हुई है, सिंध के अंदर काम बहुत हुआ है। ये अलग बात है कि सिंध को जो उसका जायज हक है वो नहीं मिलता। वो जो 162 अरब है उसकी बर्फी निकल गई,
जो 1100 अरब था उसका 40वां गुजर गया। ये हुकूमत जो है उनकी जरूरत सेनेटर सहर कामरान साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है, NICVD आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आप अभी आपने ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, आपकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें आप गिनवा रही हैं उसमें बहुत कमी है। उस एजुकेशन सिंध में नहीं है, अंदरूनी सिंध में एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, आवाम खुश क्यों नहीं है? आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, उस पर भी आपको फोकस करना होगा ताकि बात ये है कि जहाँ पे ये भी आप जिस कराची में जब आप ये बातें करते हैं तो ये आपका वक्त में आपको पस मंजर देखना होगा। अभी जब बारिशें जो कि तारीख में कभी नहीं हुई 90 साल में, वैसी बारिशें हुई तो कौन सी यकजहती नहीं थी। तब आपने ये नहीं देखा कि कैंटोनमेंट के ज़ेरे इंतजाम DHA में डूब गया। तब आपने ये नहीं देखा कि कोई एरिया KPT के अंदर आता था। आपने नहीं देखा कि कोई ज़मीन रेलवे की थी। आपने ये नहीं देखा कि इस तरह की नागानी जब हालात होते हैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी बिल्कुल सही कह रही हैं सेनेटर साहिबा के गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले भी करने पड़ते हैं आपको, और इस तरह की जो कुदरती आफात हैं उसका सामना करना किसी हुकूमत या किसी इदारे के बस में नहीं है। लेकिन हमें बहुत सारे काम करने होंगे। आपका NICVD बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी हम भी तारीफ करते हैं, दुनिया तारीफ कर रही है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नदीम मौलवी साहब, एक जी कह दूं कि बारिशों में हमने लीडरों को लैंड क्रूजर में देखा और फौजियों को पानी में देखा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मनफी बयानी की एक सियासत चल पड़ी है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा और ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आप आपस में सियासत करें, आप आवाम के इश्यूज़ पे सियासत करें, आवाम के मसाइल को हल करें, लेकिन पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को, हमारी फोर्सेस को, जिन्होंने अपने जवान कुर्बान किए इस मुल्क की मोहब्बत में, और जिन्होंने जो दिन रात सर्दी हो या गर्मी हो, तूफ़ान हो, बारिशें हों, वो आपकी मदद को आते हैं। और हम यहाँ शहरों में बैठकर, अपने घरों में बैठकर, AC वाले कमरों में बैठकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो LOC पे हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे होते हैं। उनको दागदार ना करें, उनकी कुर्बानियों को ज़ायल मत करें और दुश्मन के हाथों में मत खेलें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।